बहुत ही सत्कारयोग हाज़री। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोचा सी कि 2 बजे तक समाप्ति असी करनी है ते साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर ते पंजाबी दे नैतिक कदरां कीमतां दे उपर बोलण वाले गायक वीर सिंह हुणां ने अखीर दे विच तुहाडे नाल मुखातिब होना है। सो जिहड़ा अज दे इस इकट्ठ दा मुख मुद्दा सी उहदे विच अहम गल इह सी कि जेकर पंजाब दी किसानी, पंजाब दी ज़रायत, खेतीबाड़ी कर रहा किसान ते किरती मजदूर जेकर आर्थिक तौर दे उपर वो प्रभावित हुंदे ने तां समुचे पंजाब दे सारे वर्ग जिहड़े ने वो किवें प्रभावित हुंदे ने। ये जिहड़े 3 आर्डीनेंस ने इन्हां दे विचों उदाहरणां तां कई लईआं जा सकदियां ने, पर जेकर मैं तुहानूं पिछोकड़ दी गल दस्सां तां किसी भी स्टेट दे विच किसी भी खित्ते दे विच जदों कोई भी उपद्र शुरू हुंदा है तो उहदी आरंभता जिहड़ी है वो आर्थिक ना बराबरी तो हुंदी है। गुरु नानक साहब मलक भागो दे घर नहीं चाहते, लालो दे घर क्यों चाहते हैं? क्योंकि गल यह है कि आर्थिक ना बराबरी दे उस पाड़े नूं खत्म करना है। गुरु नानक साहब ने भी एक खेती का मॉडल दिता है और तुसीं हैरान होवोगे कि तकरीबन 17,500 एकड़ राय बलार दे परिवार ने गुरु नानक साहब दे परिवार नूं दित्ती, पर उन्होंने उत्थे खेती नहीं की। पर जिहड़ा खेती का मॉडल साडे सामने गुरु नानक साहब ने पेश किया, करतारपुर साहब पेश किया। सन्नतकारी व्यापार गुरु साहब के समय भी होया है। चौथे पातशाह ने, पंजवें पातशाह ने जिहड़ा अमृतसर नूं व्यापारक केंद्र बनाया वो भी सानू वेखना पवेगा कि जिहड़ा गुरु साहब ने सानू खेती का मॉडल दिता है, जिहड़ा व्यापार का मॉडल दिता है, उहदे विच आर्थिकता दी बराबरता कितनी है, ते जिहड़ा मॉडल अज साडे सामने दिता जा रहा है उहदे विच ना बराबरी कितनी है। उहदे विच एक पक्ष अमीर होवेगा जिहड़ा बहुत वड्डा पूंजीवादी है, ते जिहड़ा किरती मजदूर किसान ते छोटा दुकानदार है उहदा नुकसान होवेगा। मैं तुहानूं एक बेनती करा, ये धरने सिर्फ असी किसान या पिंडां दे या शहरों के थोड़े जे जागरूक वर्ग ही नहीं देवांगे। थोड़ा जा समा होर रुक जाओ। अज जिहड़े पुलिस वाले वीर ने ना, जिहड़े अज साडे दुआले खड़े ने, कुछ साल ठहर जाओ ये धरना ला के बैठे होणगे, तुसीं इन्हां दे दुआले खड़े होना। उहदा कारण यह है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के खत्म होने दे नाल ते सारे सूबियां दे विच जिहड़ा मिनीमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा जिनस दा वो खत्म होने दे नाल मार्केट कमेटी खत्म होवेगी ते पंजाब नूं जिहड़ा 4,500 करोड़ दा घाटा पैना है उहदा असर इन्हां ते भी पैना है। फर्क इन्ना है कि असीं किसान दी फोटो ला के हुण कह रहे हुंदे आ साडे हक इत्थे रख, इन्हां ने ATM दी फोटो पाई होनी ते कहिंदे होना कि साडी तनख्वाह ATM च पा। फर्क इन्ना होना। धरने इन्हां नूं भी लाउणे पैणे, धरने अध्यापकां नूं भी लाउणे पैणे। जिन्ने भी पंजाब दे विच किसी भी खेतर दे विच पंजाब सरकार दे अधीन कारज कर रहे जिहड़े कर्मचारी ने, आर्थिकता दा असर उन्हां दे उपर भी पैणा। छोटे दुकानदार नूं भी शामिल होना पैणा। उहदा कारण यह है कि जदों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट दे विच जदों किसान नूं इह कहा जावेगा कि तेरी फसल नूं आ कंपनी खरीदेगी ते उस नूं उसदे इंसैक्टीसाइड, पैसटीसाइड, स्टेशनरी ते घरेलू वस्तां नूं खरीदण दे वास्ते वो वड्डियां जिहड़ियां पूंजीवादी कंपनियां ने वो इलैक्ट्रॉनिक कार्ड भी प्रोवाइड करनगियां कि आ तुसीं कार्ड लैके जाओ ते साडे तुसीं मॉल दे उपरों जिहड़ा मर्जी समान खरीद लो, जिहदी जेब च कार्ड होवेगा वो कदी रेहड़ी दे उपर सौदा खरीदण नहीं जावेगा, वो छोटे दुकानदार दे कोल नहीं जावेगा। अज जिहड़े लोग कह रहे ने कि किसानां दे हित दे विच है, कदी दुनिया दे विच इस तरह होया कि कोई कानून लोकां दे हित दे विच होवे ते लोग संघर्ष कर रहे होण, पर संघर्ष करन वालियां दी गिणती वल भी ना जाओ। मैं तुहानूं एक गल दस्सां, एक संघर्ष गरजा सिंह ते बोता सिंह ने भी कीता है। वो संघर्ष केवल सिੱਖੀ दी होण दा संघर्ष ते है ही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आर्थिक ना बराबरता की गल आउंदी है। शायद बहुतियां किताबां दे विचों
मेरा संबंध इतिहासकारी दे नाल है, बहुते स्रोतां दे विचों ये गल जिहड़ी है कढ दित्ती गई है। सानू इन्नी गल पढ़ा दित्ती जाती है कि गरजा सिंह ते बोता सिंह एक किसान है, एक दलित परिवार दे विचों है, दोवें जाने सोटा लैके नूर दी सरां दे कोल खड़ जांदे ने ते पहला फरजुल्ला खान नूं ते बाद दे ज़करिया खान नूं संबोधित होकर एक चिट्ठी लिखते ने कि हाथ है सोटा विच राहे खलोता, आना लावे पैसे नूं आना लावे गड्डे नूं पैसा लावे खोता, आखी भाभी खानों नूं ज्यों आखे सिंह बोता। पर उहदे चों एक लाइन कढ दित्ती गई कि यह जंग भी आर्थिक ना बराबरी चों शुरू होई सी। इहदे विच एक लाइन सी, तेरा अकबरी कर है खोटा। अकबर दे समय ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਨਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ, ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੜੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਪੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਘਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਬੋਧ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ 6 ਗਲੋਰੀਅਸ ਈਪੋਕਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮੁੜਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੜਕਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜਕੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਕੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੈ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੈ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ। ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਦੀ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਉਹਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿਰਿਆਤਿੰਸਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਰਿਆਤਿੰਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਪਿੱਠ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਘਾਤ ਤੇ ਧਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ ਵੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।